नमस्कार आपण देखुचंती नुआ खबर ओडिशा मु हरिहर पुजारी एठारे आपण पाइबे ओडिशा भारत और विश्वर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण खबर सेथिपाई भिडियोटी को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा प्रतिदिनर नुआ खबर सबुठारु प्रथमे आपण पाई पारिबे। चलंतु आरंभ करिबा आजिर मुख्य खबर। खबर एक राज्य में शिक्षक अभाव शीघ्र समाप्त हेबो। राज्य सरकार आसंता 3 वर्ष में 45,000 शिक्षक नियुक्ति देवाकू योजना करिसेंती। एहा सहित एही वर्ष मात्र 20,000 पदवी पूरण हेबो। विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़ कहिसेंती पूर्वरु बंद होइतिबा स्कूल मानक मध्यरु 46टी स्कूल पुणी खोला जिवो। 2026-27 बजेट रे शिक्षा विभाग पाई प्राय 32,000 कोटी टंका व्यय हेबो। नुआ श्रेणी गृह शौचालय और विद्यालय मरामती पाई विशेष ध्यान दिया जाइछि। छात्र छात्री मध्य खुशी खबर। नवम और दशम श्रेणी पाई मागणा बही और पोषण योजना रे अधिक सहायता दिया जिवो। एहा सहित मध्याह्न भोजन खर्च मध्य बढ़ा जाइछि। तेबे विधानसभा रे एही आलोचना बेले विपक्ष दल अनुपस्थित थिले। खबर 2 कोरोना संकट मध्य भारतीय रेलवे नेइछि बड़ पदक्षेप। एबे केवल कन्फर्म टिकेट थिबा यात्री माने मात्र ट्रेन रे यात्रा करि पारिबे। सेथिपाई आईआरसीटीसी करेंट टिकेट बुकिंग मध्य आरंभ करिछि। टिकेट बुकिंग समय रे एबे यात्री को निजर पूरा ठिकाना घर नंबर गली सहर तहसील और जिला सहित मोबाइल नंबर देवा अनिवार्य। रेलवे कहिछि जे एही फॉर्म भरिबाकू 70 सेकेंड मात्र समय लागिबो। एहा सहित रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम रे मध्य परिवर्तन करा जाइछि जहा स्टेशन काउंटर रे टिकेट बुकिंग रे लागू हेबो। कैंसलेशन नियम अनुसार कन्फर्म टिकेट को ट्रेन छाड़िबा पूर्वरु 4 घंटा मध्य कैंसल कले मात्र रिफंड मिलिबो। जदि ट्रेन कैंसल हुए तेबे यात्री माने पूरा टंका फेरस्त पाइबे। खबर 3 मध्यप्राच्यर उत्तेजनार प्रभाव एबे भारतर स्वास्थ्य क्षेत्र में पड़ुछि। औषध कंपनी माने कहउछंती जे कंचा माल मूल्य वृद्धि और सप्लाई चेन बाधा कारण उत्पादन खर्च हठात बढ़ी जाइछि। यार सीधा प्रभाव रोगी ऊपर पड़ी पारे। औषध अभाव विलंब और महंगा चिकित्सा देखा मिल पारे। विशेषकर ज्वर संक्रमण मधुमेह और हृदरोगर औषध प्रभावित हेबो। साधारण पारासिटामोल मध्य महंगा किंबा अभाव हो पारे। मात्र 15 दिन में कंचामाल मूल्य 200 रु 300% पर्यंत बढ़ी बोली खबर। यह सह पैकेजिंग खर्च मध्य बढ़ी कंपनी माने चापरे अछंती। एही परिस्थिति चली आगामी दिन में औषध दर आउ बढ़ी पारे। खबर 4 राज्य में रास्ता ढांचा रे आसीबो बड़ परिवर्तन। पूर्वतन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद्र कहते आसंता 5 वर्ष में ओडिशा रे 15,000 किलोमीटर विश्वस्तरीय रास्ता निर्माण करा जिवो। एही पाई पूर्त विभाग बजेट रे मोट 13,451 कोटी टंका व्यय व्यवस्था करा जाइछि। वर्तमान राज्य में प्राय 32,901 किलोमीटर रास्ता नेटवर्क रही जहाकू आउरी उन्नत करने लक्ष्य रही। यह सहित पूर्त विभाग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल स्कूल कोर्ट और सरकारी कार्यालय भवन निर्माण काम मध्य चालू रखी। सरकार लक्ष्य हेउछि भल रास्ता सह उन्नत पाई ढांचा सृष्टि करी लोकन को सुविधा देवा। खबर 5 बेआईन ऑनलाइन बेटिंग और जुआ उपरे कड़ा आघात। भारत सरकार आउ 300टी वेबसाइट और मोबाइल ऐप को ब्लॉक करिसेंती। यह सहित देश में मोट ब्यान होइतिबा बेटिंग प्लेटफॉर्म संख्या प्राय 8,400 को पहुंची। सरकार कहिसेंती जे एही प्लेटफॉर्म माने युवपीढ़ी को भ्रमित करुथिबा सहित अर्थनैतिक हानि घटाउछंती। तेणु डिजिटल सुरक्षा और आर्थिक श्रृंखला रक्षा पाई एही अभियान को आहुरी तीव्र करा जाइछि। सरकार लोकमानंकु एपरी बेआईन प्लेटफॉर्म को दूरेई रहिबाकु मध्य आह्वान करिसेंती। खबर 6 उत्तर प्रदेशर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिलिला बम धमक। लखनऊ पुलिस तत्क्षणात सचेतन होई सुरक्षा बढ़ाई। कालिदास मार्ग रे थिबा सीएम आवास रे कड़ा पहरा व्यवस्था करा जाइछि। एही दमक यूपी पुलिस रो इमरजेंसी नंबर 112 रो व्हाट्सएप आसीथिबा सूचना माध्यम रे मिलिछि। खबर अनुसार केवल सीएम नुहे उत्तर प्रदेश प्राय 50टी स्थान को बम रे उड़ाइबार धमक दिया जाइछि। पुलिस डॉग स्क्वाड सहित विभिन्न वीआईपी अंचल रे तदंत जोरदार करिछि। यह प्रथम घटना नुहे। पूर्वरु मध्य सीएम योगी को धमक मिलिथिबारु सुरक्षा व्यवस्था आहुरी कड़ा करा जाइछि। एही घटना परे प्रशासन मध्य चिंता बढ़िछि। खबर 7 पश्चिमबंग निर्वाचन पाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ताहार इस्ताहार जारी करिछि।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବେଙ୍ଗଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ତାହାରରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନାରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ମହିଳାଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା, SC ST ମହିଳାଙ୍କୁ 1700 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ବେକାର ଯୁବକମାନେ ପ୍ରତି ମାସ 1500 ଟଙ୍କା ପକେଟ୍ ମନି ପାଇବେ। ସରକାର କହିଛି MSME କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଙ୍ଗଲ ଆଗରେ ଅଛି ଓ ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି। ବେଙ୍ଗଲ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏପ୍ରିଲ 23 ଓ 29ରେ ଭୋଟ ଫଳାଫଳ ମେ 4ରେ ଘୋଷଣା ହେବ। ଖବର 8 ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରେ ମାହେନ୍ଦ୍ର ମେଳାରେ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗଣତି ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଓ 3D ମ୍ୟାପିଂ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ। 1978ର ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଅଳଙ୍କାରର ମେଳକ ଓ ଗଣତି କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି କାମ ପାଇଁ ସୁପରଭାଇଜିଂ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଭାବେ 2ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାରୀ, ସେବାୟତ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରହିବେ। ହାଇକୋର୍ଟ 3 ମାସ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ସରକାର ତତ୍ପରତା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେବ ଓ ପୂରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହ କରାଯିବ। ଖବର 9 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାରେ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଞ୍ଜୁର କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ 50 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି। ସଚିବମାନେ 20 କୋଟି ଓ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମାନେ 10 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ବ୍ୟୟ କ୍ଷମତାକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଜଳସେଚନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶରେ 200 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଞ୍ଜୁର କରିପାରିବେ। ଏହାସହ କ୍ଷତି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସୀମା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିପାରିବେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଓ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତି ପାଇବ। ଖବର 10 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ କାମ କରୁଥିବା ସ୍କିମାଟିକ୍ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯାଇଛି। 2023-24ରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା 13,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦିନଠାରୁ ନିୟମିତ ମାନାଯିବେ, କିନ୍ତୁ 2025 ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାସନାଲ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। 2026 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ଓ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଖବର 11 ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଡ଼ା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚେକିଂ ଅଭିଯାନ। ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ ପୁଲିସ ମିଶି 10 ଦିନିଆ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଓଭର ସ୍ପିଡିଂ, ଡ୍ରଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ଲଗାଇବା ଓ ଓଭରଲୋଡିଂ ଭଳି ଅପରାଧ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରହିବ। ସେହିପରି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, RC, PUC ଭଳି କାଗଜପତ୍ର ବି ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କଲେ ଭାରୀ ଜରିମାନା ଲାଗିପାରେ। ଏହି ଅଭିଯାନ ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଖବର 12 ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଘୋଷଣା। ମୋଟ 2801ଟି ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 10ମ ପାସ୍ ଓ ITI କରିଥିବା ଯୁବକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 11, 2026। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ 15ରୁ 24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। 10ମ ଓ ITI ମାର୍କ ଆଧାରରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆବେଦନ ଫି 100 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଖବର 13 ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପକ୍ଷରୁ EPFO 3.0 ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ, ଯାହାରେ PF ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ଆଉ ଅଧିକ ସରଳ ଓ ଡିଜିଟାଲ। ଏବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲେମ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ ସେଟେଲ୍ ହେବ ଏବଂ ମାତ୍ର 3ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଯିବ। KYC ଅପଡେଟ୍ ଥିଲେ ଆଉ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବେ ମୋବାଇଲରେ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର 70 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ
ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସହଜରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଚାକିରିଆ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ଆଣିଛି। ଖବର 14 ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାରରେ ଚଞ୍ଚଳତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରଭାବ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତଥାପି ଭାରତରେ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲ ଯଥା ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡର ସ୍ପିଡ୍, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡର ପାୱାର ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡର XP95 ଦର ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ପ୍ରାୟ 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ 94 ଟଙ୍କା 77 ଓ ଡିଜେଲ 87 ଟଙ୍କା 67 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ 103 ଟଙ୍କା 54 ଓ ଡିଜେଲ 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟ ସହର ଯଥା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କୋଲକାତା ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ପ୍ରାୟ $107 ଓ WTI $94 ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ସ୍ଥିତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖବର 15 ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ବଜ୍ରପାତ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟା ପିଛା 30ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମାତ୍ର ବାହାରକୁ ବେରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଖବର 16 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। 2015ରେ ହାଉସିଂ ଫର ଅଲ୍ ନାମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଆଜି ହଜାର ହଜାର ପରିବାରଙ୍କୁ ନିଜ ଘରର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ସବସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 2,50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପାଇପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗରୁ ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହାଉସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜ ଜମିରେ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସ୍ମଲ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନିମ୍ନ ଓ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖବର 17 ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3 ମାସର ରାସନ ମିଳିବ। ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଲାଭାର୍ଥୀମାନେ ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଓ ଜୁନ 2024 ରାସନର ଏକାଥରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରତି ମାସ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ଯିବାର ଅସୁବିଧା କମିବ ଓ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଲାଇନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶେଷକରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାବିତ ହେବ। ଏହା ରାସନ ବଣ୍ଟନକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବ। ରାସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଭାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ନିକଟତମ ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ସପ୍କୁ ଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ରାସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହଙ୍ଗାଇ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସହାୟତା ହେବ ବୋଲି ଆଶା। ଖବର 18 ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। 3 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୋଲ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ସୁଧ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ହାର 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। 46ରୁ 179 ଦିନ ଫୁଲ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ ସୁଧ 5 ଟଙ୍କା 10 ପଇସାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 5 ଟଙ୍କା 35 ପଇସା ହୋଇଛି। 180 ଦିନରୁ 101 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ 5 ଟଙ୍କାରୁ 85 ପଇସା ସୁଧ ମିଳିବ ଏବଂ 1ରୁ 2 ବର୍ଷ ଫୁଲ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ ସୁଧ 6 ଟଙ୍କାରୁ 50 ପଇସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଭ। ସେମାନେ ପାଇବେ ଅଧିକ ସୁଧ ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଭଲ ସୁଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ 1% ଜରିମାନା ଲାଗିବ। ସାରାଂଶରେ SBI
ଆଇର ଏହି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଖବର 19 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଲ୍‌ପିଜିକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍‌ପିଜିର ଅତିରିକ୍ତ 20% ଆବଣ୍ଟନ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ମୋଟ ଆବଣ୍ଟନ 50%କୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଏଲ୍‌ପିଜି ପ୍ରଥମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଢାବା, ହୋଟେଲ, ଶିଳ୍ପ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟ ଏଲ୍‌ପିଜି ଆବଣ୍ଟନର ପ୍ରାୟ 50% ଯାଉଛି। ଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ 13,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏଲ୍‌ପିଜି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟ, ଖାଦ୍ୟସେବା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଖବର 20 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ଆୟକର ନିୟମ 2026 ଅଧିସୂଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଏପ୍ରିଲ 1 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ଆୟକର ଆଇନ 2025 କିପରି କାମ କରିବ ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ। ଏବେ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପାନୀମାନେ ଭାରତରେ ଅଫିସ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଆୟ 2 କୋଟି ଉପରେ କିମ୍ବା 3 ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କାରବାର ଉପରେ ଏବେ କଡ଼ା ନଜର। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାଗଣା ଭୋଜନ £200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରମୁକ୍ତ। 15,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଉପହାର ଟିକସ ଯୋଗ୍ୟ। ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଟିକସ ଲାଗିପାରେ। ସେୟାର ଏବଂ ଇଏସ୍ଓପି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଛି ଯାହା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡିଜିଟାଲ ଓ ସରଳ ଟିକସ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆଗକୁ ନେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆୟ ଓ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଖବର ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ହରିହର ପୂଜାରୀ। ପୁଣି ମିଶିବା ଆଉ ନୂଆ ଖବର ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।